തത്ര സമാധാനമുച്യത്തെ. നനു അന്നം ഭക്ഷയൻ വിഷം ഭുങ്ക്തെ. അന്നം ഭക്ഷയൻ വിഷം ഭുങ്ക്തെ. അന്നേഹി ദത്തം വാ ഭക്ഷ്യവിഷം ഇതാനും വർത്തതെ താദൃശ വിഷം വാ. നന്വയം നനു അന്നം ഭക്ഷയൻ വിഷം ഭുങ്ക്തെ ഗ്രാമം ഗച്ഛൻ തൃണം സ്പൃശതി ഇത്യാദൗ വിഷതൃണയോः ഉദ്ദേശ്യത്വഭാവാത് കഥം കർമ്മത്വം ഇതി ചേത് ശൃണു. തത്ര ഉദ്ദേശ്യത്വഭാവാത് വിഷസ്യ തൃണസ്യ ച കഥം കർമ്മത്വം ഭവതി ഇതി ചേത് ശൃണു ഉച്യത്തെ ഇതി. കിമുച്യത്തെ? തഥായുക്തം ഇതി ലക്ഷണാന്തരം. തഥായുക്തമിതി ലക്ഷണാന്തരം. തഥായുക്തം ച അനീപ്സിതം ഇതി ലക്ഷണാന്തരം. തഥായുക്തം ച അനീപ്സിതം. തഥായുക്തം ഇത്യസ്യ ഈപ്സിതതമവത് ക്രിയയാ യുക്തം ഇത്യർത്ഥഃ. തഥായുക്തം ഈപ്സിതതമവത് ക്രിയയാ യുക്തം. അനീപ്സിതം അനീപ്സിതമപി കാരകം കർമ്മസജ്ഞം സ്യാത്. ഈപ്സിതതമവത് ക്രിയയാ യുക്തം അനീപ്സിതമപി കാരകം കർമ്മസജ്ഞം സ്യാത്. തഥാ ച ഭക്ഷണേന സഹ വിഷഭക്ഷണേ യദ്യപി ഉദ്ദേശ്യത്വം നാസ്തി യദ്യപി ഈപ്സിതതമത്വം നാസ്തി തഥാപി തത്ര ക്രിയായാ യോഗഃ വർത്തതെ. അനീപ്സിതമപി കാരകം അനീപ്സിതസ്യാപി കാരകസ്യ വിഷസ്യ കർമ്മത്വം വർത്തതെ. തദ്വത് തൃണം സ്പൃശതി ഇത്യത്രാപി തൃണസ്പർശനെ ഉദ്ദേശ്യത്വം യദ്യപി നാസ്തി ഈപ്സിതതമത്വം യദ്യപി നാസ്തി തഥാപി ക്രിയയാ യുക്തം ഭവതി. സ്പർശനക്രിയയാ യുക്തം ഭവതി. പൂർവം ഭക്ഷണക്രിയയാ യുക്തം ഭവതി, ഇതാനീം സ്പർശനക്രിയയാ യുക്തം ഭവതി. തത്രാപി തസ്യാപി കിം സിദ്ധ്യതി? കർമ്മകാരകത്വം സിദ്ധ്യതി ഇതി. തച്ച ദ്വിവിധം ഭവതി. ഇത് ചേത് ശൃണു. തഥായുക്തം ഇതി ലക്ഷണാന്തരം. പ്രകൃതധാത്വർത്ഥ പ്രധാനീഭൂത വ്യാപാര പ്രയോജ്യ പ്രകൃതധാത്വർത്ഥ ഫലാശ്രയത്വം അനീപ്സിതകർമ്മത്വം ഇതി തദർത്ഥാത്. എവഞ്ച കിം നാസ്തി അത്ര? ഉദ്ദേശ്യത്വം നാസ്തി. ഉദ്ദേശ്യത്വം നാസ്തി. ഇതരഭാഗം സർവം വർത്തതെ. തസ്യ അനീപ്സിത കർമ്മത്വം ഇതി. പ്രകൃതധാത്വർത്ഥ പ്രധാനീഭൂത വ്യാപാര പ്രയോജ്യ പ്രകൃതധാത്വർത്ഥ ഫല ആശ്രയത്വം തത് അനീപ്സിതസ്യാപി ഫലാശ്രയത്വം. താദൃശം അനീപ്സിതത്വം എത്ര വർത്തതെ തത്രാപി കർമ്മത്വം. ആ ഉദ്ദേശ്യത്വ അഭാവാത് കിം നാസ്തി? ഈപ്സിതമത്വം നാസ്തി. അതः ഉദ്ദേശ്യശബ്ദः അത്ര നാസ്തി. കേവലം കർമ്മ ഫലാശ്രയത്വം ഏവ. ഫലാശ്രയത്വേന യുക്തം അനീപ്സിതമപി കാരകം കർമ്മസജ്ഞം സ്യാത്. അത്ര അനീപ്സിതം ദ്വിവിധം ഭവതി. അനീപ്സിതം ദ്വിവിധം ഭവതി. തൃണസ്പൃശതി ഇത്യാദൗ വിഷം ഭുങ്ക്തെ ഇത്യത്ര ദ്വേഷഃ. വിഷഭക്ഷണം കസ്യാപി ന ഇഷ്ടം ഭവതി. അതः തത്ര ദ്വേഷോ വർത്തതെ. തൃണസ്പൃശതി ഇത്യാദൗ തു ദ്വേഷः വർത്തതെ. തൃണസ്പർശനെ ദോഷः കശ്ചിത് നാസ്തി. ഉദാസീനമേവ തത്ര ഭവതി. തൃണം സ്പൃശതു വാ ന വാ തത്ര ദോഷः നാസ്തി ഇതി ഉദാസീനം കർമ്മ തത്ര. അനീപ്സിതം കർമ്മ തത്ര ഉദാസീനം. ഗ്രാമം ഗച്ഛൻ തൃണസ്പൃശതി ഇതി. വിഷം ഭുങ്ക്തെ ഇത്യത്ര തു ദ്വേഷം ഇതി ഉദാസീനം ദ്വേഷം ഇതി അനീപ്സിതം കർമ്മ ദ്വിവിധം ഭവതി ഇതി ലക്ഷണം. പ്രയാഗാത് കാശീം ഗച്ഛതി ഇത്യത്ര പ്രയാഗസ്യ കർമ്മത്വവാരണായ പ്രകൃതധാത്വർത്ഥഫലേതി പൂർവമേവ ഉക്തം. പ്രയാഗാത് കാശീം ഗച്ഛതി ഇത്യത്ര പ്രയാഗസ്യ കർമ്മത്വവാരണായ പ്രകൃതധാത്വർത്ഥഫലേതി. പ്രകൃതധാത്വർത്ഥഃ ഗമധാതു. ഗമധാതോः ഫലം ഉത്തരദേശ സംയോഗः. താദൃശ ഉത്തരദേശ സംയോഗാശ്രയസ്യേവ കർമ്മത്വം. ഉത്തരദേശ സംയോഗാശ്രയസ്യേവ കർമ്മത്വം. അതः കാശ്യാः एव കർമ്മത്വം.
പൂർവദേശ വിഭാഗസ്തു പ്രയാഗാത് വിഭാഗസ്തു ന ഗമധാതോः അർത്ഥः പ്രകൃതധാതോः അർത്ഥः നാന്തരീയകതയാ ജായതേ ഇത്യാദി ഉക്തം. അതः പ്രയാഗസ്യ കർമ്മത്വം നാസ്തി ഇതി. പ്രയാഗാത് കാശീം ഗച്ഛതി ഇത്യത്ര പ്രയാഗസ്യ കർമ്മത്വവാരണായ പ്രകൃതധാത്വർത്ഥഫലേതി. ദ്വേഷ ഉദാസീന കർമ്മ സംഗ്രഹാർത്ഥം ഇദം ലക്ഷണം. ദ്വിതീയം സൂത്രം. ദുഹാദീനാം വ്യാപാരദ്വയാർത്ഥകത്വപക്ഷേ അകഥിതം ച വ്യർത്ഥം. പൂർവേണേവ ഇഷ്ടസിദ്ധേഃ ഏകവ്യാപാരബോധകത്വപക്ഷേ തു സംബന്ധഷഷ്ഠി ബാധനാർത്ഥം. തത്പക്ഷേ കർമ്മസംബന്ധിത്വേ സതി അപാദാനാദി വിശേഷ വിവക്ഷിതത്വം അകഥിതകർമ്മത്വം ഇതി തൃതീയലക്ഷണേന ഗാം പയോദോക്തി ഇത്യാദൗ ഗാം ഇത്യസ്യ കർമ്മത്വസിദ്ധിഃ ഇതി അന്യത്ര വിസ്തരഃ. ഇദാനീം തു കർത്തുരീപ്സിതതമം കർമ്മ ഇത്യുക്തം. തഥായുക്തം ച അനീപ്സിതം. തഥായുക്തം ച അനീപ്സിതമിതി സൂത്രമപി ഉക്തം. അഥ ദ്വികർമ്മക വിഷയെ ദ്വികർമ്മകാനാം ധാതൂനാം വിഷയെ അകർമ്മകം ച ഇതി സൂത്രസ്യ അകഥിതം ച ഇതി സൂത്രസ്യ ആവശ്യകത അസ്തി വാ ന വാ ഇതി വിചാര്യത്തെ. ദ്വികർമ്മകാനാം ധാതൂനാം പ്രയോഗേ ഗാം ദോക്തിവയഃ ഇത്യാദീനാം പ്രയോഗേ അകഥിതം ച ഇതി സൂത്രസ്യ ആവശ്യകത അസ്തി വാ ന വ ഇതി വിചാര്യത്തെ. അപാദാനാദി വിശേഷൈഃ അവിവക്ഷിതം കാരകം കർമ്മസപ്നം സ്യാത് ഇതി തത്ര ഉച്യത്തെ. തസ്യ ആവശ്യകത അസ്തി വാ ന വ ഇതി വിചാര്യത്തെ. തത്ര ച ദുഹാദീനാം വ്യാപാരദ്വയാർത്ഥത്വപക്ഷേ ദുഹാദീനാം ധാതൂനാം തത്ര ഉക്താനാം ദ്വികർമ്മകാനാം ധാതൂനാം വ്യാപാരദ്വയം അസ്തി ഇതി പക്ഷേ ഗോനിഷ്ഠഃ കശ്ചന വ്യാപാരः വർത്തതെ ഗോപനിഷ്ഠഃ അപരः വ്യാപാരः വർത്തതെ. ഗോനിഷ്ഠഃ വ്യാപാരः ഗോപനിഷ്ഠശ്ച വ്യാപാരः. തഥാ ച ഗോനിഷ്ഠവ്യാപാരപ്രയോജക ഗോപനിഷ്ഠവ്യാപാരः ദുഃഖധാതോരർത്ഥः. ഗോനിഷ്ഠവ്യാപാരപ്രയോജക ഗോപനിഷ്ഠവ്യാപാരः ദുഃഖധാതോരർത്ഥः. एवं यदि व्यापारद्वयं स्वीक्रियते तर्हि कीदृशं व्यापारद्वयं गोनिष्ठः व्यापारः गोपनिष्ठः व्यापारः इति व्यापारद्वयं स्वीक्रियते तर्हि तत्र इदं सूत्रम् अकथितं च इति सूत्रं न आवश्यकम् इति. गोनिष्ठव्यापारप्रयोज्यफलं पयसः विभागः. गोनिष्ठव्यापारः वर्तते तादृश गोनिष्ठव्यापारप्रयोज्य फलं गोनिष्ठव्यापारप्रयोज्यफलं पयसः विभागः. विभागस्य आश्रयः पयः. अतः तस्य कर्मत्वं कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण एव सिद्ध्यति. पयसः कर्मत्वं कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण एव सिद्ध्यति. तदा अन्यथापि कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण एव सिद्ध्यति. तथापि तद् विव्रियते इत्येव. कथं गोनिष्ठः व्यापारः वर्तते गोनिष्ठव्यापारप्रयोज्यं फलं भवति पयसः विभागः. पयसः विभागस्य आश्रयः पयः. अतः कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण पयसः कर्मत्वं सिद्ध्यति. तदस्माकं सम्मतमेव. तदनन्तरं गोपनिष्ठव्यापारस्य फलं गोनिष्ठव्यापारः. गोपनिष्ठव्यापारस्य फलं गोनिष्ठव्यापारः. गोनिष्ठव्यापारं प्रेरयति गोपनिष्ठः. तथा च गोपनिष्ठव्यापारस्य फलं गोनिष्ठव्यापारः. तस्य आश्रयः गौः. गोनिष्ठव्यापारस्य आश्रयः गौः. गोनिष्ठव्यापारः फलस्य
पयसः त्याजनं गोनिष्ठव्यापारः तत्र एवञ्च द्वितीयव्यापारः गोपनिष्ठव्यापारः गोपनिष्ठव्यापारः तत्र गोनिष्ठव्यापारस्य प्रयोजकः भवति तथा च गोनिष्ठव्यापारः गोपनिष्ठव्यापारप्रयोज्यं भवति तथा तत्र च गोनिष्ठव्यापारश्च गोनिष्ठव्यापारः कः तो गोनिष्ठव्यापारस्य आश्रयः गौरेव गोनिष्ठव्यापारस्य आश्रयः गौरेव अतः गोः अपि कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेनैव कर्मत्वं सिद्ध्यति गोपनिष्ठस्य गोपनिष्ठव्यापारस्य फलं गोनिष्ठव्यापारः गोपनिष्ठव्यापारस्य फलं गोनिष्ठव्यापारः 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 फलं भवति गोपनिष्ठव्यापारस्य फलं भवति गोनिष्ठव्यापारः तादृशं फलं गवि तिष्ठति अतः गोः अपि कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति एवञ्च व्यापारद्वयं वर्तते गोनिष्ठव्यापारः वर्तते गोपनिष्ठव्यापारोऽपि वर्तते इत्युक्तौ इत्युक्तौ तत्र पयसः गोः च कर्मत्वं वर्तते गोः पयसः च स्वभावतः कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेनैव कर्मत्वं वर्तते अतः तत्र अकथितं च इति सूत्रम् आवश्यकं कुतः कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेनैव कर्मत्वं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र पूर्वमुक्तं गोनिष्ठव्यापारः पयसः त्यागः तदाश्रयः पयः तस्य कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेन कर्मत्वं गोपनिष्ठव्यापारस्य फलं गोनिष्ठव्यापारः फलं भवति गोनिष्ठव्यापारः तच्च फलं गोनिष्ठः तथा फलं गोनिष्ठः तस्यापि कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण एव कर्मत्वं सिद्ध्यति तथा च अकथितं च इति सूत्रं नावश्यकम् एक एव व्यापारः पूर्वोक्तरीत्या दुःखधातोरर्थः गोनिष्ठः यः व्यापारः तदनुकूल गोपनिष्ठव्यापारः दुःखधातोरर्थः इत्युक्तौ तु गोनिष्ठव्यापारस्य परिगणना नास्ति गणना नास्ति गोनिष्ठव्यापारः न परिगण्यते गोनिष्ठव्यापारः नास्ति गोपनिष्ठव्यापारे एव उच्यते तर्हि एक एव व्यापारः गोनिष्ठव्यापारः न परिगणनीयः तन्मास्तु गोपनिष्ठव्यापारे एव अस्तु इति एक एव व्यापारः इत्युच्यते तर्हि अकथित एक एव व्यापारः इत्युच्यते तर्हि पयसः एव कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रेण कर्मत्वं भवति कारणं दुःखधातोरर्थः गोनिष्ठव्यापारप्रयोज्यक गोपनिष्ठव्यापारे एव दुःखधातोरर्थः तादृशव्यापारस्य फलं पयसः त्यागः अतः पयसः एव कर्मत्वं सिद्ध्यति कर्तुरीप्सितं कर्म इत्यनेन गोः तु अपादानत्वम् एव तादृश अपादानत्व अविवक्षायाम् अकथितं च इति सूत्रेण कर्मत्वं च सिद्ध्यति इति अकथितं च इति सूत्रम् इति सूत्रेण इष्टसिद्धिः एकव्यापारबोधकत्वपक्षे तु सम्बन्धषष्ठी बाधनार्थम् एक एव व्यापारः इति पक्षे तु एक एव व्यापारः इति पक्षे तु गोः अपादानत्वमेव अपादानस्य अविवक्षायां शेषे षष्ठी स्यात् तां षष्ठीं बाधित्वा द्वितीया सिद्ध्यर्थम् अकथितं च इति सूत्रम् अपादानत्वं गोः अपादानत्वं वर्तते एक एव व्यापारः तत्र व्यापारद्वयं नास्ति इति पक्षे पयसः एव कर्मत्वं गोः कर्मत्वं नास्ति गोः अपादानत्वमेव तस्य अपादानत्व अविवक्षायां मातुः स्मरति इत्यादि
उदाहरणानि तत्र षष्टिशेष इत्यत्र वर्तन्ते. अविवक्षायां षष्ठी भवति, कर्मादीनामपि शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी भवति इत्युच्यते. एवञ्च अत्र अपादानस्य शेषत्वविवक्षायाम् अपादानस्य अविवक्षायां शेषत्वविवक्षायां षष्ठी स्यात्. तां षष्ठीं बाधित्वा द्वितीया सिद्ध्यर्थम् अकथितं च इति सूत्रम् आवश्यकम्. एवञ्च व्यापारद्वयमस्ति इति पक्षे अकथितं च इति सूत्रं नावश्यकम्. एक एव व्यापारः इति पक्षे षष्ठीमाभूत् इत्येवमर्थं, शेषत्वविवक्षायां षष्ठीमाभूत् इत्येवमर्थम् अकथितं च इति सूत्रम् आवश्यकम्. कर्मत्ववारणाय एकव्यापारबोधकत्वपक्षे तु सम्बन्धषष्ठी बाधनार्थं तत्पक्षे कर्मसम्बन्धित्वे सति अपादानादिविशेष अविवक्षितत्वम् अकथितकर्मत्वम् इति तृतीयलक्षणेन गाम्पयोदोक्ति इत्यादौ गाम् इत्यस्य कर्मत्वसिद्धिः इति अन्यत्र विस्तरः. तत्पक्षे एकव्यापारवत्व पक्षे कर्मणा संबन्धित्वे सति अपादानविशेष अविवक्षितत्वे अपादानादि विशेषैः अविवक्षितत्वम् अकथित कर्मत्वम्. अपादानादि विशेषैः अविवक्षितत्वं कर्म संबन्धित्वं च अकथित कर्मत्वं. तादृश अकथितकर्मत्वे षष्ठीमाभूत् इत्येवमर्थम् अकथितं च इति सूत्रम्. इति तृतीयलक्षणेन, तृतीयलक्षणमित्यस्य अकथितं च इत्यर्थः. एवञ्च इदानीं कर्तुरिप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य अर्थः उक्तः. तत्र उद्देश्यत्व अभावे तथायुक्तं च अनीप्सितम् इत्यस्य अर्थः उक्तः. इदानीं तु अकथितं च इति सूत्रस्य अर्थोऽपि उक्तः. एक एव व्यापारः, गान्धोक्तिपयः इत्यादौ एक एव व्यापारः इति पक्षे अकथितं च इति सूत्रमपि आवश्यकम् इति उक्तम्. गाम्पयोदोक्ति इत्यादौ गाम् इत्यस्य कर्मत्वसिद्धिः तस्य प्रयोजनम् अकथितं च इति सूत्रस्य प्रयोजनमिति. अतः एवम् उक्तं सर्वं वैयाकरणानां मते कर्मत्वलक्षणं तत्र पाणिनीयानां सूत्राणाम् अर्थः अत्र वर्णितः भवति. इदानीं नैयायिकैः अपरं कर्मलक्षणम् उच्यते. तदुक्त्वा तस्य निरासः आरभ्यते. यत्तु तार्किकाः कर्मत्वं तु न कारणव्यापारत्वं तद्धि कारणजन्यव्यापारवत्वं दात्रेण धान्यं लुनादि इत्यादौ हस्तादिकरणजन्यव्यापारवदि दात्रादौ अतिव्याप्तेः नापि क्रियाजन्यफलशालित्वं तद् चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यादि आपत्तेः संयोगरूपफलस्य उभयकर्मकर्तृनिष्ठत्वात् नापि परसमवेदक्रियाजन्यफलशालित्वं तद् गमिपत्योः पूर्वस्मिन् देशे त्यजेः उत्तरस्मिन् देशे कर्मत्वप्रसङ्गात् नदी वर्धते इत्यादौ अवयव उपचयरूपवृत्तिक्रियायाः तीरप्राप्तिरूपफलाश्रये तीरे कर्मत्व आपत्तेश्च. अत्र ब्रूमः एतत् सर्वं नैयायिकमतम्. अत्र ब्रूमः धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वं तादृशफलं च गमेः संयोगः त्यजेः विभागः पदेः अथोदेश संयोगः अथोदेशरूपकर्मणो धात्वर्थविशिष्टत्वात् अकर्मकत्वेन पर्णं वृक्षात् भूमौ पततीति
സംയോഗമാത്രഫലപക്ഷേ വൃക്ഷാത് ഭൂമിം പതതീതി നനു ചതുർത്ഥലക്ഷണേപി ചൈത്രശ്ചൈത്രം ഗച്ഛതീത്യാപത്തിഃ തത്ര ഹി ധാത്വർത്ഥതാവച്ഛേദകഫലം സംയോഗഃ ഇതി ചേത് ന ലക്ഷണേ വ്യാപാര അനധികരണത്വേ സതീതി വിശേഷണദാനാത് ഇത്യാഹുഃ. ഏതാവത് പര്യന്തം നൈയായികാനാം അഭിപ്രായः. യത്തു താർക്കികാः അത്ര കരണജന്യവ്യാപാരവത്വം കരണജന്യവ്യാപാരവത്വം കർമ്മത്വം ഇതി വക്ഷ്യത്തെ. തത്ര പൂർവം കർമ്മത്വം ന കരണവ്യാപാരജന്യം കേവല കരണവ്യാപാരജന്യം ന കർമ്മത്വം കരണവ്യാപാരജന്യം एवञ्च दात्रेण लूनवान् इति अत्र उच्यते. दात्रेण लूनवान् इत्यत्र करणं दात्रं तस्य व्यापारः तस्य व्यापारेण लूनं लवनं भवति इत्युच्यते. परन्तु तन्न युक्तं कर्तृव्यापार करणव्यापारवत्वं कर्मत्वम् इति न युक्तं. कुतः? करणव्यापारं दात्रेण लूनवान् इत्यत्र करणव्यापारं वर्तते, तेन लवनं च भवति. परन्तु तत्र अस्माकं हस्तस्यापि करणत्वं वर्तते. प्रथमं हस्तेन दात्रस्य ग्रहणं, तदनन्तरमेव दात्रेण लवनं भवति. अतः तत्र अव्याप्तेः विद्यमानत्वात् किमुक्तं? करणजन्यव्यापारवत्वं प्रथमं हस्तं करणं करणजन्यव्यापारः दात्रे वर्तते, तद्व्यापारवत्वं करणजन्यः यः व्यापारः तादृशव्यापारवत्वं कर्मत्वम् इति प्रथमं चत्वारपक्षाः अत्र उच्यते. तत्र प्रथमं कर्मलक्षणमुक्तं करणव्यापारजन्यव्यापारवत्वम् इति अथवा करणजन्यव्यापारवत्वं दात्रेण लूनः इत्यादौ प्रथमं हस्तः, तदनन्तरं करणभूतस्य दात्रस्य व्यापारः, तेन लवनं भवति इति करणजन्यव्यापारवत्वं इति कर्मत्वमिति. कर्मत्वं तु न करणव्यापारवत्वं, तद्धि करणजन्यव्यापारवत्वं. दात्रेण धान्यं लुनाति इत्यादौ हस्तादिकरणजन्यव्यापारवति दात्रादौ अतिव्याप्तेः. अतः एवं प्रथमं लक्षणम् उक्तम्. अतः दात्रादौ अतिव्याप्तिवारणाय कारणजन्यव्यापारवत्वम् इति प्रथमं लक्षणमुक्तम्. तदनन्तरं द्वितीयं लक्षणमुच्यते. नापि क्रियाजन्यफलशालित्वं क्रियाजन्यं यत् फलं तादृशफलविशिष्टं क्रियाजन्यफलशालित्वं. क्रियाजन्यं यत् फलं व्यापारजन्यं यत् फलं तत्शालित्वं तद् विशिष्टत्वं कर्मत्वं. क्रियाजन्यं व्यापारजन्यं यत् फलं भवति तादृशफलविशिष्टत्वं कर्मत्वम् इति चेत् एवमपि वक्तुं न शक्यते. तत्र को दोषः? चैत्रः चैत्रं गच्छति इति आपत्तेः. चैत्रः चैत्रं गच्छति इति एक एव चैत्रः वर्तते. द्वाभ्यां चैत्रशब्दाभ्याम् एक एव चैत्रः उच्यते. एवञ्च चैत्रे व्यापारः वर्तते. चैत्रः चैत्रं गच्छति, तत्र चैत्रे व्यापारः गच्छति. व्यापारजन्यफलत्वमपि चैत्रे एव वर्तते. अतः कीदृशः प्रयोगः स्यात्? चैत्रः चैत्रं गच्छति इति प्रयोगः स्यात्.
ചൈത്രജന്യഃ വ്യാപാരः स एव चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्यनेनापि उच्यते। एवञ्च तत्र व्यापारस्य वर्तमानत्वं फलस्यापि वर्तमानत्वं वर्तते इति चैत्रस्य व्यापारवतः चैत्रस्य एव कर्मत्वापत्तिः। व्यापारवतः चैत्रस्य यथा कर्तृत्वं तद्वत् व्यापारवतः चैत्रस्य एव कर्मत्वं स्यादिति दोषः। नापि क्रियाजन्यफलशालित्वं तत् चैत्रश्चैत्रं गच्छति इति आपत्तेः। संयोगरूपफलस्य उभयकर्म कर्तृनिष्ठत्वात् तत्र कारणम् उक्तं। संयोगः अत्र फलं। चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्युच्यते। तत्र गच्छति गमधातोः संयोगरूपं फलं। संयोगरूपं फलं कुत्र वर्तते? कर्तरि कर्मणि च वर्तते। चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्युक्तौ चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्युक्तौ उत्तरदेशसंयोगरूपं फलं चैत्रे वर्तते, ग्रामेपि वर्तते। एकेन संयोगः न भवति। संयोगार्थं पदार्थद्वयं दुष्टः संयोगः इत्युच्यते। एवञ्च संयोगस्य दुष्टत्वात् यथा चैत्रे ग्रामे च संयोगः वर्तते तद्वत् कर्तरि कर्मणि च संयोगः वर्तते। एक चैत्र एव अत्र कर्ता कर्म च। कर्तरि कर्मणि च उभयनिष्ठं भवति संयोगः। अत्र चैत्रः एक एव कर्ता कर्मा च भवति। अतः कीदृशप्रयोगः स्यात्? चैत्रः चैत्रं गच्छति, एकस्मिन्नेव चैत्रे चैत्रः चैत्रं गच्छति इति प्रयोगापत्तिः दोषः। संयोगरूपफलस्य उभयकर्मकर्तृनिष्ठत्वात् नापि परसमवेदक्रियाजन्यफलशालित्वं। न केवल क्रियाजन्यफलशालित्वं व्यापारजन्यफलशालित्वम् अपितु परसमवेद क्रियाशालित्वं। परसमवेदः अन्यः परः। अत्र कर्मत्वेन विवक्षितः यः तदन्यसमवेद क्रियाजन्यफलशालित्वं। कर्मत्वेन विवक्षितः चैत्रः, अत्र कर्तृत्वेनापि विवक्षितः चैत्रः। तादृशलक्षणम् एवञ्च क्रियाजन्यफलशालित्वम् इति न, अपितु कीदृशं फलशालित्वं? परसमवेद क्रियाशालित्वम्। अत्र परसमवेद इत्यनेन यत्र फलत्वं तदन्यः तदितरः अपरः तत्र वर्तमान व्यापारः तादृश फलशालित्वं परसमवेद क्रियाजन्य फलशालित्वं। परसमवेद क्रियाजन्य फलशालित्वम् इत्युक्तौ एकस्मिन्नेव चैत्रे यद्यपि कर्तृत्वं कर्मत्वं च संयोगस्य दुष्टत्वात् भवति, तथापि तत्र व्यापारः न परसमवेदः अथवा व्यापारः न परसमवेदः अथवा कर्म न परसमवेदः। तत्र एक एव व्यक्तिः। परसमवेदत्व अभावात् उक्तस्थले दोषः नास्ति। चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्यत्र दोषः नास्ति। अतः नापि परसमवेद क्रियाजन्यफलशालित्वं तत् कर्मत्वं तदपि न। कुतः? गमिपत्योः पूर्वस्मिन् देशे त्यजश्च उत्तरस्मिन् देशे कर्मत्वप्रसङ्गात्। गमिपत्योः पूर्वस्मिन् देशे कर्मत्व अपत्तिः। गमिपत्योः गच्छति पूर्वोक्तरीत्या प्रयागाद काशीं गच्छति। प्रयागाद काशीं गच्छति इत्युक्तौ तत्र किं वर्तते? परसमवेद क्रियाजन्यफलशालित्वं वर्तते। परसमवेद क्रियाजन्यफलशालित्वं वर्तते। व्यापारः चैत्रे वर्तते, फलं तु तत्र काश्यां वर्तते, उत्तरदेशे वर्तते इति परसमवेदफलशालित्वम् अस्ति। अतः तत्र किं स्यात्? यथा काश्याः कर्मत्वं
തദ്വത് പ്രയാഗസ്യാപി കർമ്മത്വം സ്യാത്. യഥാ സംയോഗസ്യ കർമ്മത്വം തദ്വത് വിഭാഗസ്യാപി കർമ്മത്വം സ്യാത്. സംയോഗസ്യ ഇവ വിഭാഗാശ്രയസ്യാപി സംയോഗാശ്രയസ്യ യഥാ കർമ്മത്വം തദ്വത് വിഭാഗാശ്രയസ്യാപി കർമ്മത്വം സ്യാത്. തദ്വത് ഏവമേവ പദധാതോരപി പദധാതോ അധോദേശ സംയോഗാനുകൂല വ്യാപാരः. കിഞ്ച പൂർവസ്മിൻ ദേശേ त्यजेः उत्तरस्मिन् देशे कर्मत्व प्रसंगात्. त्यज धातोः पूर्वदेश विभाग एव अर्थः. त्यजति इत्येव उच्यते. तथा च पूर्वदेश विभाग एव त्यज धातोरर्थः. तत्र कुत्रापि कर्मत्वं स्यात्. उत्तरदेशेपि संयोगेपि यत्र कुत्रापि संयोगः स्यात् तत्रापि तदाश्रयस्यापि कर्मत्वं स्यात्. उत्तरदेशस्य संयोगत्वं स्यात्. तथा च गम पद इत्यादौ वस्तुतः उत्तरदेशस्यैव संयोगाश्रयत्वात् कर्मत्वं. तत्र पूर्वदेशस्यापि कर्मत्वं स्यात् इति दोषः. त्यज धातोः वस्तुतः पूर्वदेशस्यैव पूर्वदेशवत् त्यज धातोः उत्तरदेशस्यापि किं स्यात् कर्मत्वं स्यात्. त्यजति इत्युच्यते. त्यक्ते सति यत्र कुत्रापि तस्य पतनं स्यात्. एवं पतनदेशस्यापि उत्तरदेशस्यापि कर्मत्वं स्यात् इति दोषः. नाभि परसमवेदक्रियाजन्यफलाश्रयत्वं तत् गमिपत्योः पूर्वस्मिन् देशे त्यजेश्च उत्तरस्मिन् देशे कर्मत्वप्रसङ्गात्. किञ्च नदी वर्धते इत्यादौ अवयव उपचयरूपवृत्तिक्रियायाः तीरप्राप्तिरूपफलाश्रये तीरे कर्मत्वापत्तेश्च. नदी वर्धते इत्युच्यते. नदी वर्धते कीदृशः तत्र वर्धनम् अवयव उपचयः वाजीरूपेण तत्र अवयवानाम् उपचयः भवति. अवयवानां वर्धनं भवति. तादृशवर्धनमेव नदी वर्धते इत्यनेन उच्यते. वीजीनां सहायात् तत्र नद्याः वर्धनं भवति. वीजयः तत्र कुत्र प्राप्नोति नदीतीरे प्राप्नोति. तत्र नदी वर्धते. एवं नदी वर्धते इत्युच्यते. तत्र तेषाम् उत्तरत्र तीरे प्राप्य वीजीनां तीरप्राप्त्य तीरस्य किं स्यात् कर्मत्वं स्यात्. नदी तीरं प्राप्नोति इतिवत्. नदी तीरं प्राप्नोति. नदी तीरं प्राप्नोति इत्युक्तौ तीरस्य कर्मत्वम् अस्ति. तद्वत् नदी वर्धते इत्युक्तौ अपि किं स्यात् तीरस्य कर्मत्वं स्यात् दोषः. कथं तीरस्य कर्मत्वं? नदी वर्धते तत्र विजयः जायन्ते. तथा च नद्याः वर्तनं तीरदेशं प्रति इत्यतः तत्रापि किं स्यात् तीरस्य कर्मत्वं स्यात् इति दोषः. एवं चतुष्वपि पक्षेषु दोषः त्रिषु पक्षेषु दोषः उक्तः. कुत्र कुत्र? करणजन्य व्यापारवत्वं, क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं, परसमवेदक्रियाजन्यफलाश्रयत्वम् इति त्रिविधलक्षणेष्वपि दोषः स्वयमुक्तः, नैयायिकैः उक्तः. अतः चतुर्थं लक्षणमुच्यते तैः. अत्र ब्रूमः धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वं. धात्वर्थतावच्छेदफलशालित्वं कर्मत्वं. धात्वर्थतावच्छेदकं संयोगः. धात्वर्थतावच्छेदकं संयोगः तस्य धात्वर्थावच्छेदकफलशालित्वं तादृश संयोगरूप फलाश्रयत्वं. अत्र धात्वर्थता गमधातोः विषये धात्वर्थतावच्छेदकत्वं संयोगत्वं संयोगरूपं फलं यत्र तस्यैव कर्मत्वं. तदानीं न दोषः इति. संयोगः इति अत्र अस्मिन् विषये गम इत्यादीनां धातूनां विषये
तत्र किमुच्यते धात्वर्थतावच्छेदकत्वं फलशालित्वं फलत्वं धात्वर्थता अवच्छेदकत्वं पद इत्यादीनां धातूनां विषये संयोगः फलतावच्छेदकत्वं तस्यैव तदाश्रयस्यैव कर्मत्वं ततः पतति इत्युक्तौ तद्वद गच्छति इत्युक्तौ उत्तरदेशसंयोगस्यैव फलाश्रयत्वं तस्यैव कर्मत्वम् इति अधोदेशरूप कर्मणो धात्वर्थनिविष्टत्वात् अकर्मकत्वेन पर्णं वृक्षात् भूमौ पतति इत्युच्यते। तत्र उक्तं धात्वर्थावच्छेदकं कर्म संयोगः यत्र संयोगः तस्यैव संयोगाश्रयस्यैव कर्मत्वम् इत्युक्तम्। एवं तर्हि पर्णः पतति भूमौ संयोगः भवति संयोगाश्रयत्वं भूम्याः ततः तत्र भूम्याः किं स्यात् कर्मत्वं स्यात् भूमौ पतति इति प्रयोगः न सिद्ध्यति इति संयोगाश्रयत्वं संयोगाश्रयस्यैव कर्मत्वम् इत्युक्तम्। एवं संयोगाश्रयस्य कर्मत्वम् इत्युक्तौ फलं पतति इत्यत्र पतनं संयोगः संयोगाश्रयत्वं भूम्याः अतः भूम्याः कर्मत्वं भवति भूमिं पतति इत्येव प्रयोगः स्यात् भूमौ पतति इति प्रयोगः न स्यात् इति चेत् तत्र उच्यते धात्वर्थनिविष्टत्वात् अथोदेशसंयोगरूपं फलं धात्वर्थे निविष्टः इति धात्वर्थे निविष्टः भवति धात्वर्थे सन्निविष्टः भवति धात्वर्थेन उपसंग्रहात् इत्युच्यते धात्वर्थेन उपसंग्रहात् धात्वर्थे एव सन्निविष्टः भवति कीदृशं फलम् अधोदेशसंयोगरूपं फलम् अतः नृत्यति इत्यादीनाम् अकर्मकत्वम् उक्तं नृत्यति इत्यादीनां कथम् अकर्मकत्वम् उक्तं तत्र गात्ररूपं फलं गात्रविक्षेपः तत्र धातोरर्थः अतः विक्षेपरूपं गात्ररूपं कर्म धात्वर्थे अन्तर्भूतः गात्ररूपं कर्म धात्वर्थे अन्तर्भूतः अतः नृति गात्रविक्षेपे इति धातोः अकर्मकत्वम् उक्तं तद् तत्रापि अकर्मकत्वम् अथ संयोगरूपं फलं धात्वर्थे एव अन्तर्भूतः अतः पद धातुः अत्र अकर्मकः अकर्मकत्वात् भूमेः कर्मत्वाभावात् भूमिं पतति इति न प्रयोगः भूमौ पतति इत्येव प्रयोगः संयोगमात्रफलपक्षे वृक्षात् भूमिं पतति इति यदि संयोगमात्रं फलम् इष्यते अथोदेशसंयोगः इत्यादि न उच्यते संयोगमात्रं फलम् उच्यते तदानीं भूम्याः कर्मत्वं वर्तते भूमौ संयोगः भवति संयोगस्य आश्रयः भूमि भवति अतः भूमिं भवति इति तत्र कर्मत्वमपि सिद्ध्यति ननु चतुर्थपक्षे चतुर्थलक्षणेपि चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्याद्यापत्तिः तत्र हि धात्वर्थावच्छेदकफलं संयोगः इति चेत् चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्यत्रापि किं वर्तते धात्वर्थतावच्छेदकफलं वर्तते धात्वर्थतावच्छेदकफलं संयोगः इति उक्तं धात्वर्थतावच्छेदकफलं संयोगः सः संयोगः तत्र वर्तते कर्तरि वर्तते कर्मणि च वर्तते अत्र एक एव कर्ता भवति कर्म च भवति अतः चैत्रः चैत्रं गच्छति इति प्रयोगः स्यादेव इति दोषः इति चेत् लक्षणे व्यापार अनधिकरणत्वे सतीति विशेषणदानादित्याहुः व्यापार अनधिकरणत्वे सति धात्वर्थतावच्छेदक फलम् व्यापार अनधिकरणत्वं फलस्य व्यापारस्य च यत्र भिन्न भिन्न अधिकरणत्वं तत्रैव एतादृशफलत्वं कीदृशफलत्वं धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं
धात्वर्थतावच्छेदक फलशालि धात्वर्थ अवच्छेदक अत्र संयोगः इति उक्तं संयोगस्य आश्रयः इति उक्तं तादृशफलशालित्वं कुत्रैव व्यापार व्यतिकरणे एव अत्र व्यापार चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्युक्तौ तत्र व्यापारः चैत्रे वर्तते स्वयमेव व्यापारः फलं च भवति स्वयमेव व्यापारः फलं च भवति इत्यर्थः इत्यतः व्यापार व्यतिकरण फलत्वं नास्ति इत्यतः तत्र न दोषः एवं च नैयायिकानां मते किं कर्मलक्षणं धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं कर्मत्वं तत्र च व्यापारव्यतिकरणत्वे सति इति व्यापारव्यतिकरणत्वे सति धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं कर्मत्वम् इति व्यापारव्यतिकरणत्वे सति धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं कर्मत्वमिति नैयायिकानां मते कर्मत्वलक्षणम् तन्न एवं कर्मत्वलक्षणं न भवतीति अस्माभिरुच्यते काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यादौ काश्याः काशीं गच्छति न प्रयागम् इत्यादौ प्रयागस्य ग्रामं न गच्छति इत्यादौ ग्रामस्य च तादृशफलशालित्व अभावात् एतस्य लक्षणस्य अत्र सर्वत्र अव्याप्तेः काशीं गच्छन् पथि मृतः तत्र किं नास्ति तत्र काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यत्र काश्याः धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं नास्ति धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं नास्ति तत्र फलत्वमेव नास्ति तत्र न प्राप्तः संयोगः नास्ति संयोगः अभावात् फलत्वं नास्ति फलाश्रयत्वं काश्याः नास्ति इति तत्र अव्याप्तिः तद्वत् सर्वत्र अपि काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यादौ काश्याः काशीं गच्छति न प्रयागम् इत्यत्र प्रयागस्य तत्रापि एतन्नास्ति ग्रामं न गच्छति इत्यत्रापि एतादृश फलशालित्वं नास्ति इत्यतः ग्रामस्य च तादृश पूर्वोक्तरीत्या फलशालित्व अभावात् इदानीं नैयायिकैः यदुक्तं तादृशफलशालित्व अभावात् अव्याप्तेः एतादृशरूपम् एतादृशानि रूपाणि न सिद्ध्यन्ति अतः तेषां नैयायिकानां फललक्षणम् अनुचितमेव अस्माभिः पूर्वं यदुक्तं पूर्वमिदुक्तं व्यापाराश्रय इत्यादि यदुक्तं तादृशमेव फललक्षणं तादृशमेव कर्मलक्षणं भवति तादृशकर्मलक्षणं च कौमुद्यां सूत्रत्रयेण उक्तं कर्तृप्सम कर्म तथा युक्तं जानीत्सितम् अकथितं च इत्यादि।